હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઓછી મહેનતમાં અને ઝટપટ બની જાય એવી અને બજાર જેવી જ ટેસ્ટી એવી પાઉંભાજી આજે આપણે કુકરની અંદર બનાવીશું, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને કોઈ પણ જાતની કંઈ વધારે એવી કંઈ ઝંઝટ કે માથાકૂટ થતી નથી અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો આપણે તેને કેવી રીતે બનાવી તે હું આજે તમને बतावीश। तो चालो स्टार्ट करिए आजनी रेसिपी। तेना माटे अहीं आगळ आपणे सौथी पहेला एक कुकर लेवानुं छे अने कुकरनी अंदर आपणे बटर अने तेल एम बंने आपणे तेनी अंदर उमेरवानुं छे। तो हूँ अहीं आगळ 1 થી 2 क्यूब्स बटरना लઉં છું અને તેની અંદર સાથે આપણે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ નાખીશું, કારણ કે બટર આપણું એકલું બટર નાખીએ તો બટર બળી જાય છે, એટલે બટર આપણું બળી ન જાય એટલે તેની અંદર આપણે બટર અને તેલ એમ બંને તેની અંદર ઉમેરવાનું છે। બટરને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું। બટર આપણું મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું। જીરું આપણું સતળાઈ જાય એટલે મેં અહીંયા આગળ આદુ અને લસણની પેસ્ટ બનાવી છે। थोड़ी पाणी जेवी पेस्ट करी छे ए पेस्ट आपणे तेनी अंदर उमेरवानी छे अने तेनी अंदर आपणे मैं लाल मरचाने पलाળી अने तेनी पेस्ट बनावी छे। तो लाल मरचानी पेस्ट आपणे तेनी अंदर उमेरीशुं। तमे काश्मीरी लाल मरचुं पण लई शको छो, मैं काश्मीरी लाल मरचुं ज अहींया लीधुं छे। हवे तेनी अंदर आपणे मरचानी पेस्ट उमेरवानी छे। मरचानी पेस्ट आपणे सेज पाणी नाखी अने मिक्सर में ग्राइंड करी लेवानी छे। आ त्रणेय पेस्ट ने आपणे थोड़ी वार माटे सातळवानी छे। एकाद मिनिट माटे आपणे तेने सातળી लईशुं। बधी पेस्ट आपणी सतराई जाए एटले तेनी अंदर आपणे बधा शाकभाजी उमेरवाना छे। तो तेनी अंदर सौथी पहेला हूँ 1 नंग टमेटું लઉં છું, थोड़ું फ्लावर नाखीशुं। तमने जे पण शाकभाजी आनी अंदर पसंद होय ए तमे शाकभाजी तेनी अंदर उमेरी शको छो। थोड़ું तेनी अंदर केप्सिकम नाखीशुं। 1 नंग आपणे बटेकું उमेरीशुं। थोड़ा पालकना पान तेनी अंदर आपणे उमेरीशुं। पालकथी पावभाजीनो टेस्ट एकदम सरस आवे छे। अत्यारे शियाळामां शाकभाजी एकदम सरस आवता होय छे, तो शाकभाजी खावानी खूब ज मजा पड़ती होय छे। तो हवे तेनी अंदर साथे आपणे डूंगળી, गाजर अने मैं बीट लीधुं छे। थोड़ो कलर माटे आपणे तेनी अंदर बीट पण तेनी अंदर उमेरीशुं। थोड़ું कोबीज नाखीशुं। आ बधा शाकभाजीने आपणे बराबर सातळवा देवाना छे। तेनी अंदर आपणे अर्धो कप जेटला वटाणा नाखीशुं। बधुं बराबर हलावीने मिक्स करी लेवानुं छे। शाकभाजीने आपणे 1 થી 2 मिनिट माटे सातळवाना छे बराबर। शाकभाजी आपड़ा सतळाई जाए एटले तेनी अंदर आपणे मसाला करीशुं। अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर नाखीशुं, अर्धी चमची हळदर नाखीशुं, 1 चमची जेटલું आपणे धाणा जीरुं पाउडर नाखीशुं, थोड़ું मीठું नाखीशुं स्वाद प्रमाणे अने तेनी अंदर आपणे 1 થી 2 चमची जेटलो आपणे पावभाजीनो मसालो उमेरीशुं अने बधा मसाला आपणे बराबर मिक्स करी देवाना छे। ने बधुं आपणे 1-2 मिनिटमां छे पाछुं आपणे शाकभाजीने सातળી लईशुं। बाळको शाकभाजी खाता न होय तो तमे आ रीते तेने पावभाजी बनावीने खवडावशो तो बाळको तमारा बधा शाकभाजी खाता थई जशे। अने आ पावभाजी बनाववामां कई माथाकूट बहु थती नथी, फटाफट बनी जाय छे। तो वधारे पड़ती कई झंझट वगर अने झटपट बनी जाय एवी पावभाजी कुकरमां तैयार थई जाय छे। हवे आपणे तेनी अंदर पाणी नाखवानुं छे। पाणी आपणे शाकभाजी डूबे एटલું જ पाणी तेनी अंदर उमेरवानुं छे। हूँ अहीं आगळ 1 ग्लास भरीने पाणी तेनी अंदर उमेर्युं छुं। वधारे पड़तुं पाणी तेनी अंदर उमेरवानुं नथी। हवे आपणे कुकरने बंध करी अने तेनी सीटी वगाड़ी लईशुं। 3 થી 4 सीटी आपणे तेनी वगाड़ी लईशुं अने विसल आपणी ठंडी थाय पछी आपणे कुकरने खोली अने चेक करीशुं। तो शाकभाजी आपणा बधा चढ़ी गया छे, तमे जोई शको छो। हवे आपणे तेने
જે પોટેટો મેસર પાઉંભાજી મેસર જે આવે છે એનાથી આપણે તેને એકદમ મેશ કરી દેવાનું છે. તમને તમારી થિકનેસ તમને જેવી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો. તો બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા શાકભાજી આપણા મેશ થઈ ગયા છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું બટર નાખીશું અને લીલી કોથમરીના તાજા પાન આપણે સમારીને તેની અંદર ઉમેરી દઈશું. તો પાઉંભાજી આપણી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. પાછળથી છેલ્લે આપણે તેની અંદર અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ ટેસ્ટી અને ઝટપટ બની જાય એવી ટેસ્ટી પાઉંભાજી બનીને આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમે એકવાર ઘરે આ રીતે કુકરમાં પાઉંભાજી જરૂરથી બનાવજો. બજારના જેવી જ એકદમ ટેસ્ટી પાઉંભાજી આપણી બને છે આ રીએ. તો પાઉંભાજી આપણી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે તેની સાથે ખાવા માટે મસાલા પાઉં બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આગળ આપણે તવી લેવાની છે. તેની અંદર આપણે બટર નાખીશું. બટર મેલ્ટ થાય એટલે આપણે તેની અંદર મસાલા કરીશું. મેં અહીંયા આગળ વાટકીમાં મરચું, પાઉંભાજીનો મસાલો, ધાણા જીરું અને મીઠું એ બધા મસાલા મિક્સ કરી લીધા હતા અને એ આપણે અડધી ચમચી મસાલો નાખી અને બટરની સાથે મિક્સ કરી લઈશું અને પછી તેની ઉપર આપણે પાઉંને શેકી લઈશું. તો મસાલાવાળા પાઉં આપણે આ રીતે બનાવીને રેડી કરી લઈશું, જે પાઉંભાજી સાથે ખાવામાં એકદમ સરસ લાગે છે. તો પાઉંને આપણે બંને બાજુ થોડું થોડું આપણે શેકી લેવાનું છે. આ રીતે મસાલાવાળા પાઉં પાઉંભાજી સાથે સરસ લાગતા હોય છે. પાઉં આપણા શેકાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટની અંદર પાઉંભાજીને સર્વ કરી દઈશું. તમે એકવાર ઘરે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, જે બનવામાં એકદમ ફટાફટ બની જાય છે અને બજાર જેવી જ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકવાર ઘરે જરૂરથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. તો તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી, શેર કરી અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.